जे रेजिडेंशियल कॉलोनी डिवेलप करना चाहते हैं तो जोड़े फार्मर्स को लैंड एक्वायर करते हैं वो रेट्स होर ने, जे असी कमर्शियल करना चाहते हैं तो वो रेट्स होर है, जे इंडस्ट्रीयल करना चाहते हैं जोनिंग करना चाहते हैं वो रेट्स होर है जी। जेडे परपस वास्ते कोई भी डिपार्टमेंट लैंड एक्वायर करता है, अगर वो परपस फोरफिट हो जाए तो लॉ ये है कि उस जमीन वापस जिमीदार को जानी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हो की रहा पहले तो जिमीदार कॉम्पनसेशन के मैटर में भजदा फिरदा, उन्होंने एडिकुएट कॉम्पनसेशन नहीं मिलती, वो कोर्ट्स भी जाता, लिटिगेशन बढ़ती है। उस तो बाद जो मिल भी जाए, जे कोर्ट्स एडिकुएट जी कॉम्पनसेशन दे भी देवे तो अल्टीमेटली वो 5-10 साल बाद रियलाइज़ करता है कि वो कमर्शियल जी प्रॉपर्टी सी जी कि एक इंडस्ट्रीयल जोन है रेजिडेंशियल जोन च ली गई है, वो 10 साल बाद फिर कमर्शियल बनी होती है। कन्वेयंस जी है ना एक टाइटल को कन्वे करती है, एक पर्टिकुलर परपस वास्ते करती है, वो शर्तां होंदियां, नॉर्म्स होंदे ने कि अज असी आ नॉर्म्स के उत्ते तुहानूं अलॉटमेंट कर रहे हैं, तुहानूं कन्वे कर रहे हैं, टाइटल कन्वे कर रहे हैं। अगर वो टाइटल उहदे अकॉर्डिंगली या वो काम उहदे अकॉर्डिंग नहीं करती वो बंदा जिन्होंने अलॉटमेंट हुई है, तो वापस सरकार कोल वो जमीन जाऊगी। जिस परपस वास्ते अलॉटमेंट होंदी है, जिस परपस वास्ते कोई भी जमीन जी हैगी है उन्हें एक्विजिशन करते हैं, एक्वायर करते हैं, अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं किया जाता तो लैंड हैज़ टू गो बैक। सर फ्लैट्स की आप गल करते हैं इंडस्ट्रियल जोन के 2000 फ्लैट्स ही तैयार कर रहे हैं, वो असी 2000 फ्लैट्स ही तैयार कर रहे, 2000 परिवारों की मौत का लाइसेंस तैयार कर रहे हैं। अगर CLU इन्हों को पॉलिसी की पावर हैगी है तो सिर्फ प्राइवेट कॉलोनीज जड़ियाँ बनिया हुई ने, जड़ियाँ कि असी अनऑथोराइज कॉलोनीज कह सकते हैं, उन्होंने रेगूलराइज करने वास्ते या उन्होंने कोई जमीन को असी कहने कि इतने अज रेजिडेंशियल तो कमर्शियल चाहिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उत्थे रेजिडेंशियल खत्म हो चुका है तो लोगों ने अपना कमर्शियल बना लिया है। एक थोड़ा जिहा असिस्ट करने वास्ते थोड़ी सरकार को पावर हैगी है कि वो कर दे, लेकिन प्राइवेटाइज ਜਿਹੜੀ लेकिन सरकार ने ही डिवेलप की है जी, सरकार के किसी डिपार्टमेंट ने तैयार की हैगी, कॉलोनी डिवेलप की है, चाहे बीट एनी परपस, वो कोल इन्हां को पावर नहीं हैगी, किसी डिपार्टमेंट को पावर नहीं है, इवन गवर्नमेंट को पावर नहीं हैगी कि जिथे तो पहले CLU की गल करते हैं, मैं अगेन रिटेट यही किया है कि उन्होंने पावर नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हैगी ने, सारा कुछ इलीगल। तो जे अधिकारी कर देंगे कोई तो उन्होंने की सज़ा बनती, ਜਿਹੜੇ भी बंदे रिस्पोंसिबल है दे कैन बी प्रोसीक्यूटेड बकायदा। मैं तो कहना कि विजिलेंस इनकुआरीज होनी चाहिए ने कि भाई तुसीं जिहड़े हैगे आ इंडस्ट्रीयल जोन दे विच रेजिडेंशियल जोन किवें अलाउ कीता। पोल्यूशन डिपार्टमेंट वालों यह जे फ्लैटां नूं NOC दे दिता जाना, क्योंकि पोल्यूशन का भी बड़ा वड्डा रोल है, उत्थे हार्ड मतलब रेड कैटागरी टाइप की आस पास इंडस्ट्री चल रही हो और उत्थे 2000 तो ज़्यादा फ्लैट बना दिते जान, कि वो इंसानियत नाल खिलवाड़ नहीं है? देखो चेंज आई हैगी है, चेंज आने का मतलब बेसिकली होंदा कि एक्सपैक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अगर उन्होंने ही बंदे कोई भी बंदे ABCD रिस्पोंसिबल हैगे है, अगर वो काम करते हैगे तो आई थिंक दे आर मोर रिस्पोंसिबल, और उन्होंने जी सज़ा भी ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज उन्होंने कानून का भी पता है एंड दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम, गवर्नमेंट एंड पार्ट एंड पार्सल सिस्टम ऑल्सो। जनहितैषी, TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच। दोस्तों लंबे समय तो चर्चावां चल रही हैं कि पंजाब भर दे विच खास करके लुधियाने शहर दे विच जिहड़ी कि आर्थिक राजधानी है पंजाब दी, उहदे विच बहुत सारियां ज़मीनां दा मिसयूज़ हो रहा है, कोताही की जा रही है नियमां दे नाल और धड़ल्ले नाल जिहड़ी नियमां दी कोताही करते हुए वो मिसयूज़ ऑफ लैंड किया जा रहा है। इस सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बहुत चर्चित मामला है लुधियाना की चंडीगढ़ रोड से जिहड़ा इंडस्ट्रीयल लैंड ली, जी हाँ, किसान भरावां तो इंडस्ट्री लगाने लई रोज़गार
ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1100 ਏਕੜ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ CLU ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ CLU ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੋ ਕਾਈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਗਲਾਡਾ ਪੋਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੋਨੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੋਰਮਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ CLU ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ CLU ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ PSIDC ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਚਾਹੇ PSIC ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ CLU ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟਸ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰੇਟਸ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੀ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਪਸ ਫੋਰਫਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਕੁਏਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਰਟਸ ਐਡੀਕੁਏਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 70-80% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CLU ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਪਰਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬੇਨੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ
CLU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, CLU ਇੱਕ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਕਨਵੀਨਸ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਨਵੀਨਸ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਨਵੇਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਟਾਈਟਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੀਨਸ ਸਟਰੀਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ CLU ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ। ਟੂ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ CLU ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਲ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਦੇ ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੈਰੀਫੇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੀ ਜੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕੁਇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਪਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ। ਸਰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ CLU ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ CLU ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਰ CLU ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੀਟ ਐਨੀ ਪਰਪਸ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਲੌਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੌਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ CLU ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ
ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਵਾਸ ਇਸ਼ੂਡ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਆਫਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਡੇਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 12 15 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। But system is such, it has become corrupt, rotten. I must tell you one thing. मतलब it's going from bad to worst. ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਸ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਵੈਲਸ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਤੇ 30 40 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 300 350 400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵਨ ਕਈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨਾਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੌਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਲਈ ਮਿਲੀ ਗਈ। ਕਨਵੇਂਸ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ CLU ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ CLU ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਹੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ CLU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਰੀਟੇਟ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਡ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ এনवायरमेंट ਉੱਥੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, 500 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੀਫਾਰਮਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ NOC ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਰਡ ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਦਰ ਅਰਥ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਵਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਫਸਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ CLUs ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਥ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਫਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਨੈਸਟ ਆਫਸਰਸ ਹੈਗੇ, ਓਨੈਸਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ 2000 ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, 2000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਪ੍ਰਭਕਾਰ ਸਰ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਯੁਗ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੈਮਟਨ ਹੋਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ, ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਗੁੱਡ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ABCD ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਪਾਰਸਲ ਸਿਸਟਮ ਆਲਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ MLA ਅਸੈਂਬਲੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਸ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਅ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਸੌਰਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਸ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਾਟਰ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਖਬਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਮਪਟਨ ਹੋਮਸ ਬਣ ਗਏ, ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ MD ਫਾਊਂਡਰ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਂਸ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਵੈਂਸ ਡੇਟ PSIC ਜਿਹੜੀ ਆ PSIDC ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਲਾਉਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NGOs ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਂਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ RTI 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਲਾਅ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕੋਰਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ NGT ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੈਮਪਟਨ ਹੋਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮਾਨਨੀय ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੈਮਪਟਨ ਹੋਮ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀਏ। ਪੈਸਾ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ,
ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ CLU ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹੈਂਕੀ ਫੈਂਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਨਨੀय ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਾਨਨੀय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਐਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਟਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਦਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਗਰਿਕ, ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਲਾਇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਕੀਲ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ CLU ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਵਨ ਪਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।